ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि हरि ओम। ईशावास्य उपनिषदर चतुर्थ कक्षा को आपण मान समस्त को हार्दिक स्वागत। तीनोटी मंत्र पाठ करवा आपण मान पाखे निश्चित भाव में बही थी। ओम ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गूढकस्यस्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानामते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तागंस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति एके चात्मोहनो जनाः एके चात्मोहनो जनाः। हरि ओम। हरि ओम। आमे गत दुईटी क्लास रे ईशावास्यम इदगम सर्वम ये विषय रे नाना प्रकार चर्चा करथिले। आउ सिठी हम देखुथिले ईश्वर कौन, ईश्वर क्रिया केमि ईश्वर शब्द आसीछि एवं सिठी विभिन्न लोक से अदृष्ट शक्ति को किए कर्म किए स्वभाव किए परिस्थिति भाव में से ईश्वर बोली मानुथिले। से कथा हम देखिथिले। से ईश्वर को विभिन्न लोक भिन्न भिन्न स्थान में केमती मानुथिले से कथा मध्य हम आलोचना करथिले। वेदांत कहे ईश्वर होचंती सर्वव्यापी बोली। अन्य दर्शन माने वेदांत को छाड़े आउ कौन से दर्शन से भली कहती ना। तेबे कौन ना जो आपको आउ टिके देखिए हम आगे पढ़ेगा। ईशावास इदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये जो मंत्रटी रहिला प्रथम लाइन टी, ये प्रथम लाइन टी है जने सिद्ध महापुरुषों ये हूँ उद्दिष्ट। जहाँ जीवन में ये कथा घटी जाइए जे ईशावास इदगम सर्वम हेले ये समग्र विश्व ब्रह्मांड केवल ईश्वर द्वारा व्यापिक अच्छी। ईश्वर व्यतिरिक्त अन्य कौन जिनस ना। ए प्रकार जार अनुभूति आसी जाइए। जगत्याम जगत यत्किंच जहाँ कि जगत्याम जगत। जगत्याम कहले जगत माने इन टाइम एंड स्पेस। जगत कहले नेम्स एंड फॉर्म्स। आपण जो देखुंत जो जो नामरूपात्मक जगतटी सी जो अच्छी से जगत्याम बोली कहला। ताकू शास्त्र भिन्न 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 प्रकार 14 लोक बोली कहुच्छी बा ताको आम टाइम एंड स्पेस बोली कहीपर। जार आधार टाइम एंड स्पेस आधार जो नामरूपात्मक जगत देखा जाउची जहाँ कि देखा जाउची सेठी कौन ईश्वर व्यापिक अच्छा। ईश्वर व्यतिरिक्त अन्य कौन जिनस ना। ए प्रकार जार अनुभव हो गला सी जने जीवन मुक्त पुरुष, सी जने महापुरुष। तेणु प्रथम लाइन अर्थ एमती थिला बोली आमे देखुथिले। द्वितीय लाइन रे आमे तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः। तेन त्यक्तेन देखुन आगे शास्त्र आर अर्थ आमे केवल ये आदि शंकर शरण रे गले आमे जाकरी तार अर्थ बुझिपारिया। बोले तो कौन त्यागेन तेन त्यक्तेन माने त्यागेन त्यागेन आत्मा रक्षयिष्या। बोले त्याग द्वारा संन्यास वृत्ति द्वारा आत्मार रक्षा कर बा पालन कर बा आत्मारे रमण कर। अर्थात द्वितीय लाइन प्रथम क्वार्टरटी अर्थात थर्ड क्वार्टरटी आम कहूचे कौन एटी जड़े कहतु जे कथा कथित तो सन्यासी बोली जे आत्मज्ञान करी आसी सब कथा बुझी जाइए किंतु से ईशावास इदगम सर्वम पहुँची पारे ना। ये बहुत मेहनत करुच्ची से भाया जड़े सन्यासी जे कि रास्तार अच्छा पहुँची पारि ना। श्रुति माता कहते जे बाबा ये सन्यास वृत्तिटा टे भल कर परिपोषण कर आओ त्यागेन आत्मा रखिद सैत् कहले कौन सन्यास धर्म को मानी सन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा पूर्वक ज्ञान निष्ठार दीर्घ काल रही यही प्रथम कथाटी ईशावास इदगम सर्वम को सिद्ध करंतु बोली कहुई। तेणु तृतीय क्वार्टरटी प्रायतः प्राय लोकों जो सन्यास धर्म अच्छा से तृतीय क्वार्टरटी बहुत प्रचुर्य।
ତେବେ ଆପଣ କହିବେ ଏମିତି କାହିଁକି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁନା ଜନ୍ମ ନା ମନ୍ତେ, ଇଏ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଏ ଈଶାବାସ ଇଦଗମ୍ ସର୍ବମଟି ଘଟିବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ ଜଣେ ସବୁ ଶୁଣିଛି ବୁଝିଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଶ୍ରବଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତା ସଂଶୟ ଦୂର ହେଉନି, ବିପରୀତ ଭାବନା ଦୂର ହେଉନି। ମାନେ ଲଜିକାଲି ସେ ଯଦି ବି ବୁଝୁଛି ତା ବିପରୀତ ଧାରଣା ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ସେ ସ୍ଥିତି ଆସୁନାହିଁ, ମୁଁ ଦେହ ବୋଲି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ରକ୍ଷଣ କର। ସନ୍ନ୍ୟାସର ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପାଦଟି ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ ପାଦଟି କୁହାହେଲା ମା ଗୃଧ କସ୍ମଚିତ୍ ଧନମ୍। ଆପଣମାନେ ତା'ର ଅର୍ଥକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ, ଏଇଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାହାର ଧନରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖ ନାହିଁ ବୋଲି, ଏମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କେଉଁଠି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ନ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କୁହାହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପାଦଟି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ଟି ପୁରା ହେଲା ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରଟି ହେଲା ଜଣେ ଶ୍ରବଣ ମନନ କରିଥିବା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସେ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦଟି ହେଲା ସେ କ'ଣ ସାଧନା କରିବେ। କହିଲେ ମା ଗୃଧ କସ୍ମଚିତ୍ ଧନମ୍, କହିଲେ କ'ଣ କି ଜଣେ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଯଦି କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭାବ ନେଇ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ କୌଣସି ବିଷୟର ଆକର୍ଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ସତୀ ମାତା ମହାକାରୁଣିକ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯଦି ବି ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମରେ ଥିଲାବେଳେ ଯଦି ବି ତୁମକୁ କ'ଣ ନା ଧନ ଜନ ପ୍ରତି ଯଦି ତୁମର ଆକର୍ଷଣ ହେଲା, କ'ଣ ତାଠୁ ଦୂରରେ ରୁହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମା ଗୃଧ କସ୍ମଚିତ୍ ଧନମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଆମେ ୟାକୁ ବହୁତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିତାଃ, ଯେଉଁ ପାଦଟି ହେଲା କହିଲେ ନିବୃତ୍ତିପୂର୍ବକ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେ ସେ କ'ଣ ନା କୌଣସି କର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତାପଣ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ କାମ କିଛି ନ କରନ୍ତୁ, ନିବୃତ୍ତିପୂର୍ବକ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନିବୃତ୍ତିପୂର୍ବକ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ନିଷ୍ଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇଟି ଉପଦେଶ କୁହାଗଲା। ଏବଂ କ'ଣ ନା ସେଇଠି ଅର୍ଥାତ୍ ସତୀ ମାତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ କିଏ? ହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ଜୀବିତେ ମରଣେ ବା ଗୃଧିଂ କୁର୍ବିତ ଅରଣ୍ୟମ୍ ୟାତ୍ ନ ପୁନଃ ୟାତ୍, ନ ପୁନଃ ୟାତ୍, ହେଲେ ନ ଜୀବିତେ ମରଣାତ୍ ନ ଜୀବିତେ ମରଣେ ବା ଗୃଧିଂ କୁର୍ବିତ, ହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ଟି କିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍, ନ ଜୀବିତେ ମରଣେ ବା ଗୃଧିଂ କୁର୍ବିତ, ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମରିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ଆସେ, ଯାହାର କୌଣସି ଦେହରେ ଟେନସନ୍ ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବା ମରିବାରେ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଫରକ କିଛି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ଟି। ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବା କଥା, ଅରଣ୍ୟମ୍ ୟାତ୍, ହେଲେ ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉ। ତତୋ ନ ପୁନଃ ୟାତ୍, ଫେର ସେ ଆଉ ଥରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମରେ ପଶିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଆଉ ନ ଫେରୁ ବୋଲି। ହେଲେ କାହିଁକି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବ ଅତିରିଚ୍ୟତେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ ନା ହଁ, ତେଣୁ ହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି। ହେଲେ ଜୀବତ୍ୱର ଭାବ ଛାଡ଼ିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଜୀବତ୍ୱର ଭାବ ମାନେ କ'ଣ, କର୍ତ୍ତା ଭକ୍ତାପଣ ଛାଡ଼ିବାଟା ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତାହା ତ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏକୁ ଯିବା, ସେଠି ତ କହିବା ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିତାଃ ମା ଗୃଧ କସ୍ମଚିତ୍ ଧନମ୍। ହେଲେ କ'ଣ ନା ଫେରି କହିଲେ ତା ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ କୁହାହେଲା ତୁମର
ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ହେତୁ ଯଦି ବି ମନରେ ଭୋଗ ଲାଳସା ଆସିଲା ସେଇଠୁ ସାବଧାନ ରୁହ ବୋଲି ସାଧୁ ସାବଧାନ ଏକଥା କୁହାହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ନା ବିନା ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆନ୍ତରିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଆନ୍ତରିକ ବିକାଶ ଯଦି କାହାର ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ତେବେ ଆନ୍ତରିକ ବିକାଶର କେବଳ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ହେଲେ କ'ଣ ଭିତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେବା। ସେ ରାମାୟଣରେ କେବଟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମକୁ ନଦୀ ପାର କରିଦେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ, ତୁମେ ଆଜି ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। କେବଟ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ଅବକଛୁ ନାଥନ ଚାହିଏ ମୋରେ, ଅବକଛୁ ନାଥନ ଚାହିଏ ମୋରେ, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आज नाथ में कहा नहीं पावा, मीटई दोष दुख दारित दावा। हेले प्रभु आज आप मत कौन न देदेले आउ कौन आज नाथ में कहा नहीं पावा। ये भगवान को टे सेवा पाइले भगवान सेवार से तृप्त हो गले। मिटई दोष दुख दारिद्र दावा कहले बाहर संपत्ति किसी ना भितर कौन एत सुरक्षा जे मु पूरा सुरक्षित, मोर आउ किसी अभाव नहीं, मो जीवन में मो श्रेष्ठ काम करदेली कृत्यकृत्यतार भाव से केवटक आसाला। तेणु आम कौन ना यहीपरी गोटे स्थिति जो सन्यासी कृत्यकृत्यतार स्थिति आसी परम शांति जे विराजमान करुचे सी आमपाई आकर्षणीय व्यक्तित्व हवा कथा। आम केवटों को जड़े बड़ सन्यासी बोली कहवा। तापर ये मंत्रटी पर आमको द्वितीय मंत्र को आम जीवा से कहूँ कौन ना कुर्वन् एवेह कर्माणि जिजी विशेषतगुं समाः एवं त्वयि नान्यथे दोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हेले कटा प्रथम मंत्रटी थिला जड़े ज्ञानी व्यक्ति किंतु समस्ते जे आत्मज्ञान सीधा एमती बुझीपारे शुणिपारे ग्रहण करें एमती किसी ग्यारंटी ना। देखो आम ये उपनिषद पढ़ाऊँ, उपनिषद कक्षा केते जन क्लास विद्यार्थी होती कहीं होना बोले यही ज्ञान समस्तंकर मनर एकाग्रता आसो से शुणिपारे एमती किसी जरूरी ना। ये हूँ हाईएस्ट नॉलेज ये आप पूरा पहुँचवर ज्ञानटा ये सहज कथा नुहे। जार चित्त स्थूल मनरे जार स्थूलतार भाव अच्छी अनेकाग्रतार भाव अच्छी सी ये ज्ञान को धारण करना। जदि भी शुणिला बुझिला भी मध्य अल्प समय कह आज्ञा मोर कि मन रोनी बोली तापरे फिर कौन ना कह आज्ञा मुझे जहाँ शुणी से मत मिथ्या लगुच बर्तमान मैं जहाँ देखुची है सत लगुच शुणी बुझी गोटा मिछ लगुच कौन मुझे जहाँ देखुची अर्थात मो विवेक भूल मोर दृष्टि यहीटा ठीक ये प्रकार जार धारणा होची। आम प्रार्थना कर यदितम तत् तेजस्वी भवतु। आज्ञा मुझे जहाँ शुणिली सी कथा मो भर कि प्रज्वलित हो ज्ञान रहू ये कथा ये प्रकार जार मनर स्थिरता अच्छी जार मनर कलमश दूर हो जाए मनरे शांति स्थिति अच्छी एकाग्रता अच्छी भक्ति अच्छी सेहीपरि व्यक्ति ये ज्ञानटी बुझीपर प्रथम मंत्र पर सी अधिकारी प्रायतः प्रथम मंत्र पर आम अधिकारी नुहति से आम द्वितीय मंत्र कौन ना से ज्ञान निष्ठा थिला वर्तमान हूँ कर्मनिष्ठा कथा ये स्वस्ति माता आमको बताऊँ जो कर्मनिष्ठा टी द्वितीय मंत्र टी आम जब भलि बुझा ये गीतार तृतीय अध्याय बोली आप कहे एवं ईशावास्य उपनिषद 18टी मंत्र भगवत गीतार 18टी अध्याय सहित आपण पूरा भर कंपारिजन करें। तेणु आम द्वितीय मंत्र को भल भाव देखा आत्मज्ञान को जी सीधा सड़क ग्रहण करना जी शुणु शुणु जहाँ को ज्ञान हो पार ना सी कर्मर
ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ସତୀ ମାତା ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ସ୍ଥୂଳ ଅଛି, ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, ଆଉ ଚିତ୍ତ ମନ ମାନେ ମନର ଯେଉଁ ମେମୋରି କୁହାହେଉଛି ଚିତ୍ତଭୂମି ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ। ତେବେ ବି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ ଅଛି। ତେବେ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ମାତା କହୁଛନ୍ତି ମାଭୀଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ ତବ ନାସ୍ତି ଅପାୟ। କହିଲେ ହେ ବିଦ୍ୱାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ନା ଶ୍ରୁତି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହେ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆଗେଇ ଆସିଲା ତାକୁ ବିଦ୍ୱାନ କୁହାହେଉଛି। ମାଭୀଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ ତବ ନାସ୍ତି ଅପାୟ, କହିଲେ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ତୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବୁ, ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆସିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତୋର IQ ନାହିଁ, ତୁ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ସତୀମାତା ଏମିତି କହୁନାହିଁ। ସତୀମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ କ'ଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଶକ୍ତି ମାନେ ଅଶକ୍ତସ୍ୟ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାହେଉଛି, ଯଦି ତୁମର ଇଏ ନାହିଁ ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କହିଲେ ମାଠିଆ କେଉଁ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେବ, କେଉଁ ମାଟିରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଠିଆ ତିଆରି ହେବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କହିବା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ କ'ଣ ଲୌକିକ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ, ଲୌକିକ ଗୁରୁ ଏମିତି କେହି କ'ଣ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବା, କିଛି ପଢ଼େଇବା, 2 ପଇସା ହେଇଯିବ, ଆମେ ଟିଚର ବୋଲି ଆମକୁ କହିବେ, ଆମକୁ ଗୁରୁଜୀ ବୋଲି କହିବେ। କହିଲେ ସେମିତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଠିଆଟି ମୁଁ ପାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ପେଣ୍ଡୁଳାଟି ମୁଁ ପାଇଛି, ଏଥିରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଠିଆ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ କି ପ୍ରକାରରେ ସେ ମାଠିଆ ବନା ହେବ, ଇଏ କଥା ତାଙ୍କ ଲୌକିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଜ୍ଞା ରହିବା ଦରକାର। ଯାହାର ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ରହିବ ସେ ହିଁ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବେ। ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ କ'ଣ ନା କେବଳ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ରହିବେ। ତେଣୁ ସତୀମାତା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ତୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ତୋ ପାଇଁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। କ'ଣ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି ନା କର୍ମର ରାସ୍ତା ଏଠି ବତାଉଛନ୍ତି। ସତୀମାତା କର୍ମ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କୁର୍ବନ୍ ନେବେ ହକର୍ମାଣି ଜିଜିବିଚେ ଶତଗୁମ୍ ସମାହା। ହେଲେ କ'ଣ କୁର୍ବନ୍ ନେବ, ଆମେ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଆଗେ ଦେଖିବା। ଇହ ମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ଶରୀରରେ, ଇହ କୁର୍ବନ୍ ଏବଂ କୁର୍ବନ୍ ଏମିତି କର୍ମ କରୁଥାଇ, କ୍ରୁ ଧାତୁରେ ସାନାସ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ କୁର୍ବନ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଦୃଶ ଧାତୁରେ ସାନାସ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ପଶ୍ୟନ୍ ହେଉଛି, ଶ୍ରୁ ଧାତୁରେ ଶୃଣ୍ବନ୍ ହେଉଛି, એટલે କରୁଥାଇ, ଏମିତି କର୍ମ କରୁଥାଇ କୁର୍ବନ୍ ଏବ ଇହ କର୍ମାଣି, କହିଲେ ଇହ କର୍ମାଣି କୁର୍ବନ୍, ଏମିତି କର୍ମ କରୁଥାଇ ଜିଜିବିଷା ମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା, ଯେମିତି ବିବକ୍ଷା ମାନେ କହିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜିଜିବିଷା ମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜିଜିବିଷେ ଶତଗମ୍ ସମାହା ମାନେ ସମ୍ବତ୍ସରାନ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଗମ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା କେବଳ ବେଦର ସମ୍ପୁଟ, ଶତମ୍ ବୋଲି କହିବା ଶତମ୍ ସମାହା, କହିଲେ 100 ବର୍ଷ, ସମ୍ବତ୍ସରାନ୍ ବୋଲି କହିଲେ 100 ବର୍ଷ। ଏମିତି କାମ କରୁଥାଇ ରେ ସାଧକ ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାୟୁ ଶତାୟୁ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କର। ଜିଜିବିଷେ ଶତଗମ୍ ସମାହା ଏବଂ ତୋଇ ନାନ୍ୟଥା ତୋସ୍ତି। ତୋଇ ନରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନର ଅଛି, ତୋଇ ନରେ କର୍ମାଣି ନ ଲିପ୍ୟତେ। କର୍ମାଣି ନ ଲିପ୍ୟତେ, କର୍ମର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମବିକାଶ ପାଇଁ କର୍ମ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ମଧ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରିଟାର୍ଡେଡ଼ ବି କରିଦିଏ। କର୍ମ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ କର୍ମ ନ ଛାଡ଼ିଲେ, କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ ନ କଲେ ସେ ଆତ୍ମବିକାଶର କାରଣ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମବିନାଶର କାରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ତୋଇ ନରେ କର୍ମାଣି ନ ଲିପ୍ୟତେ, ତୋଠାରେ କେମିତି କର୍ମର ପ୍ରଭାବ
कर्मर कुप्रभाव केମିତି न पड़ब एवं कर्माणि कुर्वन् जिजीविषेत् एमिति भाव कर्म को पालन करी बंचापी इच्छा कर एमती तार आक्षरिक अर्थ है। इतः अन्यथा न अस्ति इतः माने एतस्मात् प्रकारांतरम नास्ति। सत्यमाता कहते देखे मैं आगे गोटे कथा कहली ज्ञान निष्ठा सीधा सड़ख ओ अष्टावक्र परी परीक्षित परी बा अर्जुन परी एकाथरके शुणिकी जदि तोर ज्ञान हो गला भल कथा नचेत कौन तो कर्म रास्तार जावाक पड़ो। इतः अन्यथा न अस्ति इतः माने एतस्मात् प्रकारांतम नास्ति या भाई अन्य कौन रास्ता नहीं। यदि तुम्हें मुक्ति पाइबाक चाहूच सबु दिगरु तुम स्वतंत्र होगापाई चाहूच सबु प्रकार बंधन सब प्रकार लिमिटेशंस ऊर्ध्व को जावाई चाहूच ये दुईटी है रास्ता। गोटे है ज्ञान योग बा सांख्य योग आउटी है कर्म योग। तेणु से सांख्य योग ये है कर्म योग लगे आ भक्ति योगटा कुआड़ गला ये कर्म योगटा भक्ति योग। भक्ति नथिले जन कर्म करिपारियो नाही। तेणु हनुमान जी को बहुत बड़ कर्मयोगी बोली कहते। अंगद मध्य कर्मयोगी सेमती अनेक कर्मयोगी अच्छा जो कि बहुत बड़ बड़ काम करिसेंती। से माने भक्ति थियोरु ये कर्म करिपारिसेंती। प्रेम भाव थियोरु कर्म रे और श्रेष्ठ स्तर से पहुँची पारिसेंती। तुलसीदास जी को मध्य आम कहवा से जने कर्मयोगी बोली तांकर भक्ति थियोरु से काम करिपारिसेंती। आम प्रकृति ये संसार जिते लोक आम जहाँ कि पाँच आम जहाँ कि कहते केवल तांकरी ज्ञान को टिके आम बांटुंट। आज यदि क्या कहवा टी अमृतमय वचन दीपद कहल से निश्चित भाव सेटा से महापुरुष मानकर से सिद्ध सन्यासी मानकर कथार रूपांतर मात्र तांकरी हृदयर जो अमृतमय धारा को आम टिके आणिक आम मुहर कहते ना आम मुहर से प्रकार कथा आसीपर ना। तेणु से मैंने ही बड़ बड़ काम कर तेणु ये जो गोटे है ये जो कर्मयोगटी कथा कहुचे द्वितीय मंत्र कहले यही कर्मयोग व्यतीत आउ अन्य कथा ना। इतः अन्य न अस्ति कहले देखे साधक कर्म ज्ञान जोगरे जा नचेत कर्म जोगरे जा आठार आउ अन्य जिनस बोली तोते किसी कथा नहीं। एमती तार आक्षरिक अर्थटी ये प्रकार है। तेरे आम टे शब्द गुड़िक आउ टे बुझा ये मंत्रटी क्या उद्दिष्ट जो व्यक्तिर देह भाव प्रबल अच्छी जार देह भाव प्रबल अच्छी कना कर्ता भाव बहुत प्रबल अच्छी कहले कर्ता भाव देह भाव को पूरा दृढ़ कर रखी। कर्ता भाव देह भाव को मैंने कौन कहले आज्ञा ये आपन तो बंचा कथा कहते देह भाव कड़े पलि आसिले ये बचाटा कहार इच्छा थाए जार मु देह बोली जी भावुची सी बंचा को इच्छा करुच्ची जी बंचा को इच्छा जार अच्छी बंचापी इच्छा एमती कहार ना बोली कथा ना। गोटे एककोशी जीव आमोईबाठू आरंभ कर ब्रह्मा जी पर्यंत समस्त कहवा समस्त चाहते मुझे बंचीबी बोली मुझे दीर्घ दिन बंचीबी बोली कहले कना मुझे जड़े 94 वर्षर जड़े वयस्क व्यक्ति को केते वर्ष तले मुझे भेटी कहली मौसा जीवन आउ कौन अभाव अच्छे कहले बाबा मुझे बंचा को चाहूँगी एत जराजीर्ण शरीर से कहते मुझे बंचा को चाहूँगी आपड़ जीवटे झिटिपिटे मरी सारा तथापि लांज भी कहूँ कौन मुझे बंची बोली सी मुझे छटपट हो। तेणु ये जिजीविषा समस्त पाखे विद्यमान जिजीविषा नथिबा ज्ञानी लोक प्रथम मंत्र प्रযোज्य। ये जो जिजीविषा देहाभिमान देह भाव को दृढ़ कर रखी जे देह स्थिति अच्छी टे सुरक्षा दरकार। काली की मुझे गले कौन खाइबी काली की कौन खाइबी मोर स्वास्थ्यर केमती रक्षा हम आओ मत समस्ते आदर स्नेह करूँ मत कहीं अपमानित न करूँ ये गुड़े भाव
ଯାହା ପାଖେ ଜିଜିବିଷା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତେବେ ସତ୍ୟମାତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରେ ସାଧକ, ତୁ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରବଳ ଦେହ ଭାବରେ ଅଛୁ, ଦେହ ଭାବରେ ଏବଂ ନିଜକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ତୁ ମାନି ରଖିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କର୍ତ୍ତା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ। କହିଲେ ଯିଏ ଯାହା ନିଜକୁ ଯାହା ବନେଇକି ରଖିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋତେ ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ବୋଲି କହିଦେବ, ହେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲୁ, ମୋତେ କାହିଁକି ଗୃହସ୍ଥ କହିଲୁ, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମର ଅଭିମାନ ଅଛି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ଥରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥାନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ, ଗୁରୁକୁଳକୁ। ଆଉ ସେଠି ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ତ ବେଶୀ ଦିନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ବର୍ଷରେ 3 ଥର ଆସନ୍ତି, 21 ଦିନ ରୁହନ୍ତି। କହିଲେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରାଗଲା ଯେ ଆଶ୍ରମର ଲୟର ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଲୟର ବୋଲି ତାକୁ ଲୟର ହିସାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ ଗନା ଆଉ ଯିଏ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ହି ଇଜ୍ ଦ ଡିସି ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କହିଲେ ହଉ, ୟୁ ଆର୍ ଦ ଡିସି। ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ମୋର ଏତେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ କନା, କହିଲେ ଏମିତି କେମିତି ଆପଣ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମିନିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଏମିତିକୁ ପଚାରନ୍ତି, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛୁ। ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଉତ୍ତର କରୁ, ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆଉ କରୁଛି। କହିଲେ କନା, ଜଣେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓକିଲ ବୋଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଭେଲରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ତଳକୁ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ନାରାଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ତ କହିବାର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଦେହାଭିମାନରେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତାପଣରେ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମାନିକରି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସତୀ ମାତା ସେଇଭଳି ଦେହାଭିମାନୀ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ କର୍ମ ଲିପ୍ୟତେ ନରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଦେହାଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି, ଦେହାଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ସତ୍ୟମାତା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଦେହାଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟ, ତୋର ତ ବହୁତ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସତ୍ୟମାତା କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁ ଭାବରେ ବଞ୍ଚ। ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁ କ'ଣ, ଶତମ୍ ବୋଲେ ଶତଗମ, ବୋଲେ ଶତଗମ ସମାହା 7 ସମ୍ବତ୍ସରାନ୍ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ମନୁଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତା'ର ଆୟୁ ସତ୍ୟମାତା କହିଲା 100 ଇୟର୍ସ, ମାନେ 100+ କିଛି ହେବ, ନହେଲେ 100ରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଇନସ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଆମର ସାଧାରଣ ଆୟୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ 125 ଇୟର୍ସ ବୋଲି ଏମିତି କୁହାଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବୋଲି। ଆଉ ତେବେ କ'ଣ ନା ସେଇଟାକୁ ଆମେ 100 ବୋଲି ନେଉଛୁ। 100+, 120, 125, 110 ବା 18, 90 ଇୟର୍ସ ଏଜ୍ ହେଲା ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଶତଙ୍ଗ ବୋଲି ନେଉଛୁ। ହେଲେ ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ନିରୋଗ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ବଞ୍ଚ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ହେଲେ କୁର୍ବନ୍ ଏବେ କର୍ମାଣି, କହିଲେ ଇହ କର୍ମାଣି କୁର୍ବନ୍। କହିଲେ କେଉଁ କର୍ମ ଆଜ୍ଞା କରିବେ? କହିଲେ ସତ୍କର୍ମ କର। ସତ୍କର୍ମ କରିକିରି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିକିରି, ବେଶୀ ମୋ ଦେବ ହିତମ୍ୟତ ଆୟୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ମୋର ସମୟକୁ କଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିକିରି ମୁଁ ସେବକ ଭାବରେ ମୁଁ ଜୀବନ ବିତାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ତା ସାଙ୍ଗରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସତୀ ମାତା ଏଠି କହିଲେ, ରେ ଦେହାଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁ ଯଦି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ତୋତେ କର୍ମ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, କର୍ମ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ରୁହେ, ଡକ୍ଟରମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କର୍ମ କରିକି ଯଦି ତା'ର ମନରେ ଟେନସନ୍ ରହିଲା, ସେଇ ଟେନସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାହା ନ୍ୟୁରୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁରୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଇ ଟେନସନ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫେଲିଓର ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟମାତା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତୁ କେମିତି ଟେନସନଲେସ୍ ଆକ୍ସନ୍ କେମିତି କର। ତୁ ଯଦି ଶତାୟୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣାୟୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ତୁ ଟେନସନଲେସ୍ ୱାର୍କ କେମିତି କରିବୁ, ସେ କଥା ଏଠି ବତାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ନା କର୍ମ କଥା କାହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି? କର୍ମର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାଏ।
भगवत गीतार जहाँकि उपनिषद गोटे सहायकारी ग्रंथ हेले कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण कहले रे साधक कर्म करिबारे तोर अधिकार अच्छी। कर्मर अर्थ कौन? सत्कर्म, विहित कर्म। विहित कर्म करिबार तोर अधिकार अच्छी। से कहते कर्माणि कुर्वन् बोले शास्त्रीय कर्म विहित कर्म कर, निषिद्ध कर्म कर नहीं। पहले कर्म करिबार अधिकार अच्छे एवं कर्म कर। बोले तुम्हें भेजिटेबल मान को भाया जीवन यापन करनी। बोले सत्कर्म द्वारा सारा जीवन को परिपूर्ण कर दियो। बोले केते कर्म आम कर तार किसी ठिकाना नहीं। जमी सत्कर्म द्वारा सारा जीवन को आम परिपूर्ण करदे। गोटे दिन हेले आमर व्यर्थ कमी दिन जाऊ। आना भगवान माते संगस्तु अकर्मणि बोली कहते। अर्जुन को कहते अर्जुन देखे तू आलसी हबारे इधर तोर प्रेम भाव न बढ़ू, किंतु काम न करी बोली जस्टिफाए करनी, तो घोर कर्म करा पड़ो। तेणु ये से कर्मयोग ये उपदेश कराऊँगी। कर्म द्वारा मनुष्य कौन ना ये जगत रे आमर कल्याण पाई भगवान गोटे बहुत बड़ गिफ्ट देइछन्ती कर्म। क्या को आपन कहि परिबेनी तू कहीं धनी हो गलु, तू कहीं ज्ञानी हो गलु, तू कहीं शिक्षित हो गलु। आपण क्या कहबार अधिकार ना। सी कर्म कला, कर्म ताकू नहीं आग को बढ़ेला। कहले जो व्यक्तिर ना गाँ न दुर्नाम थी सी भी सत्कर्म द्वारा से यशस्वी हो पार। दरिद्र लोक समृद्ध हो पार, अशिक्षित लोक शिक्षित हो पार। सम्मानहीन व्यक्ति महासम्मानस्पद हो पार। जदि चाहे इंद्र प्रधानमंत्री कौन इंद्र पदवी भी प्रतिष्ठित हो पार। कर्म पाखे एत बड़ सामर्थ्य अच्छी। आज देखो कौन ना खलिस्थान बोली गोटे ना गोटे कथा लोक कहते, किंतु गोटे समय थिला यही आमर पंजाबर आदिवासी भाई भौणी मैंने जोड़े से पाकिस्तान पलि आसते से रास्ता कड़े कौटे केमी टेंट मारिक रोकते से प्रबल कर्म कले एवं कौन से धनी हेले एवं धनर उपयोग नक दुरुपयोग कर लेवल को गले। तेरे कौन कह कथा हूँ दरिद्र व्यक्ति निश्चित भाव में समृद्ध हो पार। आमर प्रधानमंत्री तार बेस्ट उदाहरण। चा दुकानी देशर स्वनामधन्य प्रधानमंत्री हो पारे, विश्वर स्वनामधन्य प्रधानमंत्री हो पारे। तेणु कर्म पाखे एत बड़ सामर्थ्य अच्छी। कि अनेक समय लोक कहती आज्ञा मु कर्म कली है ना। कर्म ये वर्क मैनेजमेंट ठीक ना। आम को कह कर्म कौन कर्म गोटे मात्रा दरकार। केते परिमाण कर्म कले आपन गोटे फल पाइबे। गुरुदेव कहते एवरी जॉब डिमांड्स ए कोटा ऑफ सर्विस बोले। कहले जी परिमाण श्रम करने कथा जब आम न करवा भर सफलता के हेले आसीपर ना। कर्म मात्रा दरकार, कौशल दरकार। बोले मूर्ख हो सारा जीवन काम कले हम ना। जड़े जहाँ 8 घंटार काम कर गोटे घंटार कर कुशली बनवा। कर्म योग कर्मस कौशलम बोले कर्म कुशली हवा पड़ो, कौशल अवलंबन करा पड़ो। कर्म आमर भाव ठीक रहा पड़ो। कर्म जदि आम मोर अहंकार को पोषण करने कर्मटी करुच्ची, स्वार्थ को पोषण करने कर्मटी करुच्ची, मो मन में टेंशन कर्मटी भल हो पार ना। बारंबार कौन मत जंजाल आसो अरे कौन हम कर्म फल हम कौन हम मोर मान सम्मान कि ना। सीटी जदि आम भावटी जदि शुद्ध न रोचे तेज कौन आम कर्म परफेक्शन आसीपर ना। तेणु ये 3टी कथा आमर गुरुजी कहती मात्रा, कौशल और भाव ये 3टी जिनस को जदि आम ठीक भाव में आम मैनेज करें मात्रा कौन ना अधिका परिमाण कर्म दरकार करने। देखु लोक कौन जहाँ कहले सत्संग कला आज्ञा आमको समय ना। कौन टाइम मैनेजमेंट करा पड़ो, जीवन को आम अनुशासित करा पड़ो। नहीं यहाँ मो जीवन में शांति गोटे बहुत बड़ जिनस मैं आपको समय देवी।
ତେଣୁ କହିଲେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆସିଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିପାରିବା ଏବଂ କର୍ମରେ ସମୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। କର୍ମର ପଛରେ ମୋଟିଭ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ଆମ କର୍ମ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଜଣେ ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରେମରେ କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମ କରୁଛି, କର୍ମରେ ରମଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଥିଲା, କହିଲେ କହିଲା ବେଳକୁ ତ କିଛି ଜିନିଷ କହୁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଉ କହିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ଟି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ କହିଥିଲେ, ସେଠି କ'ଣ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଖଣ୍ଡକ ଥିଲା। ସେ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କହିଲେ ଯିଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଏମିତି ତା'ର ରମଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ରମଣ କରୁଛି, ଯିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଯିଏ ହଜି ଯାଉଛି, ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ଆପଣ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଟିକେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବି, ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ସହଜ, ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଏଇଠି ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଯେ କ'ଣ ନା ସହଜ ହେବା କଥା। ହେଲେ କ'ଣ ନା କର୍ମ ଯଦି ଆମର ସ୍ୱଭାବ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆରାମସେ କରିପାରିବା, ଯେଉଁ କର୍ମ ମାନେ ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କରିବା ଯେ ଆମ ଡାହାଣ ହାତରେ ଲେଖିପାରିବି, ବାଁ ହାତରେ ବି ଲେଖିପାରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ପଚାରିଲେ ବି କହିପାରିବି, କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ମାରିବିନି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଯୋଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କର୍ମଯୋଗରେ କ'ଣ, କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। କର୍ମ କ'ଣ, କର୍ମଯୋଗ କ'ଣ? କର୍ମଟି ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅହଙ୍କାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ମୁଁ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କର୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ। କହିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱାର୍ଥ ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଦରମା ମିଳିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଅହଙ୍କାର କ'ଣ? ମୋତେ ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଲି ଲୋକ କହିବେ, ଏମିତି କଥା। କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କର୍ମ। ଆଉ କର୍ମଯୋଗ କ'ଣ? କହିଲେ ଗୋଟେ ମା ତା ପୁଅ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ମା ପୁଅ ପାଇଁ କାମ କଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଲକୁଲ ଭୁଲି ଯାଉଛି ତା'ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। କର୍ମ କରୁଛି, ତାକୁ ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କଥା ସେ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତା'ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲଗନ ରହିଲା, ସେ ହାଉ ବେଷ୍ଟ ସି କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ହର୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ତେଣୁ ଯେମିତି ମା ପୁଅ ପାଇଁ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କର୍ମ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସେ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି କର୍ମ କରିବା। କର୍ମଯୋଗରେ, କର୍ମଯୋଗ ତ ଗୋଟିଏ ଗୀତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। କହିଲେ କର୍ମଯୋଗ ପାଇଁ କସ୍ମୈ ଦେବା ଆୟ ହବିଷା ବିଧେମ। ଯାହା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଅଛି, ହେଲେ କର୍ମଟି ମୁଁ କାହାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ କରୁଛି? କହିଲେ କିଏ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଡାକ୍ତର କରିଥିଲେ, ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ମୁଁ ଏ କାମ କରୁଛି। ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଦର କରିଥିଲେ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ମୁଁ ଏ କାମଟି କରୁଛି। ଭଗବାନ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଏ କର୍ମଟି କରୁଛି। ସେ ସୁରଦାସଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ସେ ଗାଉଥିବ ଏବଂ ସେଇଥିରେ କର୍ମରେ ଚରମ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ କର୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନେକ ଦୋଷ ଆସିବ। ଦୋଷ କଥା ଏବେ ମୁଁ କହିବି ଆଗରେ ଆହୁରି। କହିଲେ ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କର୍ମଯୋଗ ଗୋଟେ ହୀନ ଯୋଗ। ନାହିଁ, ହୀନ ନୁହେଁ। କହିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ କର୍ମ ତୁମର ସାହାରା, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ହୀନ ବୋଲି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ ନାହିଁ। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡାଇ ୱିଥ୍ ମାଇ ବୁଟ୍ସ ଅନ୍। ହେଲେ ମୁଁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକିରି ମରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏବଂ ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସାରା ଜୀବନ ସେମାନେ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଯେତେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କେହି ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ଭାଇ ଟିକେ ଧର୍ମ ପାଇଁ କାମ ଟିକେ କଲ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଦ୍ୱୈତ ସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ କି? ସେମାନେ କ'ଣ ଜଡ଼ ଥିଲେ କି? ସେ ମହାପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚା ହୁଆ ସାଧୁ ନଥିଲେ କି? ତାଙ୍କ ଅଦ୍ୱୈତ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କି? ସେମାନେ କ'ଣ ଦିନ ରାତି ସେବା ଦେଉନଥିଲେ କି? ଆପଣ ଆମେ ଟିକିଏ ଯଦି କ'ଣ କାମ କରିଦେବା ସମାଜ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥିତିଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ଧାରଣା। ହେଲେ ତେଣୁ କର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ସାହାରା। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରିବା। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ
ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ନା ସେ କର୍ମ କିଏ ଦେଇଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କିଏ ପଠାଇଛି। ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଯଦି ପେସେଣ୍ଟଟିକି ସେ କହିବେ ଯେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଅବହେଳା କରିବି, କହିବେ ନାହିଁ, କହିବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ସେଇ ପେସେଣ୍ଟଟି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପେସେଣ୍ଟର ଭଲ ହେବ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର କର୍ମଫଳ ତ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିବ ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୋତେ କର୍ମ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋତେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନର ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ମୋର ମନର ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ମୋର ଦେହର ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସର ଆମକୁ ମିଳିଛି ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ। ଏହି ସମୟର ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରାର୍ପିତମ୍ ନିଶ୍ଚୟାକୃତମ୍ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଏ କର୍ମଟି ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିମୂର୍ତ୍ତି ବନିଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲେ କର୍ମହୀନ ନୁହେଁ, କର୍ମହୀନ ସାଧନା ନୁହେଁ। ଗୁରୁଜୀ କହନ୍ତି, କହିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବସିଛି ବା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ କେଉଁଠୁ ଉଠିବ? ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି ହାତ ଦେଇକିରି ସେ ଉଠିଲେ ସେ ଉଠିପାରିବ। ନାଇଁ ଏଇଠି କାଦୁଅଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଶୁଖିଲା ଅଛି ମୁଁ ଯାଇ ସେଇଠି ହାତ ଦେଇକରି ଉଠିବି ବୋଲି କହିଲେ ସେ କାଦୁଅରୁ ଆପଣ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କର୍ମ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କର୍ମଟି କରି ସେ କର୍ମରୁ ଜ୍ଞାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଉଠନ୍ତୁ। କର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ମ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଜଣେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ସାହାରା ବନିବାକୁ ତା ଜୀବନର, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆସେଟ୍ ବନିବି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟର କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଯାହା ରହିବ ତା ମନରୁ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବ ଚାଲିଯିବ। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ବେଦନାରେ ସାମିଲ ହେବ ତା ନିଜର ବେଦନା ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ଶୁଣୁଥିଲି, ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଗୋଟିଏ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟାର ଏବେ ନ୍ୟୁରୋ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରାହେଲା ତାଙ୍କୁ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ନେଇଯାଅ, କାଜୁଆଲିଟିରେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାଜୁଆଲିଟି ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। କ'ଣଟା ସିଏ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ସିରିୟସନେସ୍ କମିଯିବ। ଏକଥା ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏ କଥା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବେ, କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ନା କହିଲେ ନିଜର ବେଦନା ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ହେବ, ତେବେ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସୁସ୍ଥତା ଆସିବ, ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୁର୍ବନ୍ନେବିଃ କର୍ମାଣି ଜିଜୀବିଷେତ୍ ଶତଗମ୍ ସମାଃ ଏବଂ ତ୍ୱୟି ନାନ୍ୟଥା अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। त्वयि नरे कर्म न लिप्यते एवं कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत् इतः अन्यथा न अस्ति। ହେଲେ ହେ ଦେହାଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟ, ତୋଠାରେ କର୍ମର ଲେପ ନ ପଡ଼ୁ। ଏପରି ଭାବରେ କର୍ମ କରୁଥାଇ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତୁ ଇଚ୍ଛା କର, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଇତଃ ଅନ୍ୟଥା ନ अस्ति। ଇତଃ ମାନେ ଏତସ୍ମାତ୍, ଆଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ତୋ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ପାରୁଛୁ ବୁଝିକିରି ଏକାଥରେ ଶୁଣିକିରି ଶ୍ରବଣ ମନନ କରି ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କର, ନଚେତ୍ କର୍ମଯୋଗର ସାହାରା ନିଏ। ଇତଃ ଅନ୍ୟଥା ନ अस्ति, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟାରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ରାସ୍ତା ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କର୍ମରେ ଲେପ କ'ଣ? କର୍ମରେ ଲେପ କ'ଣ? ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ନ କଲେ ହେବନି, ନହିଁ କଶ୍ଚିତ୍ କ୍ଷଣମପି ଜାତୁ ତିଷ୍ଠତି କର୍ମ କୃତ୍। ଫେର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବନି, ନୈଷ୍କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବନି। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାହେଉଛି ବା କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ନ କର୍ମଣାନରାମ୍ଭ୍ୟାତ୍ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟଂ ପୁରୁଷ ସ୍ମୃତେ ନଚ ସନ୍ନ୍ୟାସନାଦେବ ସିଦ୍ଧିଂ ବିନ୍ଦତି ମାନବାଃ। ଏମିତି କୁହାହେଉଛି ଯେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କଲେ
ତାର ତାର ଯଦି ଦୋଷ ଆସିବ ସେ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଆମେ କର୍ମ କଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ତୃପ୍ତି ଆସିବା କଥା, ତୃପ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ନା କେବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଆସିବ, ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯିବ। କର୍ମରେ ଲେପ କ'ଣ, କର୍ମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଲେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ମାନେ ସେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ଗୋଟେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ ପଛରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଫଳ ଦେବ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସିବ। କର୍ମର ଫଳର କର୍ତ୍ତା ସହିତ ଦୃଢ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ହେଲେ ଏଇ କର୍ମର ଫଳ ଏଇ କର୍ତ୍ତା ପାଖକୁ ହିଁ ସେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଯୋଡ଼ିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଯିବନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ହେଲେ କ'ଣ ନା କର୍ମ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦଶରଥ ମହାରାଜ କ'ଣ ରାଜମହଲରେ ଥିଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଆସିଗଲା। କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କହିଲେ କର୍ମଫଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ଆପଣଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମଣିଷ ରଜୋଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ରଜୋଗୁଣ ମାନେ ବିକ୍ଷେପ ବଢ଼ିଯାଏ। ବିକ୍ଷେପ ବଢ଼ିଗଲେ ମନର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମନର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମନର ପ୍ରଗତି ଆଗକୁ କମିଯାଏ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମଣିଷ ରଜୋଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷେପ କୁହାଯାଏ। କର୍ତ୍ତାପଣ ବଢ଼ିଯାଏ। କର୍ତ୍ତାପଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ। ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି କାମ କରିପାରିଛି, ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି କାମ କରିପାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ କର୍ତ୍ତାପଣଟି, ଏଇ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଭୋକ୍ତାପଣଟି ଯେବେ ରହିଲା, ଆଉ ଈଶ୍ୱର କହିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରେ, ତୁ ବସିଛୁ, ତୁ ମିଷ୍ଟର ଇଗୋ ହେଇ ବସିଛୁ, ତୁ କେତେବେଳେ ଶୋଇବୁ, ତୁ କେତେବେଳେ ସରିବୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାରିବି ସିନା। ତେଣୁ କର୍ମଟି ଆପଣ ଯେତିକି ବଡ଼ କର୍ମ କଲେ ସେତିକି ବଡ଼ ଆମ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତାପଣ, ସେ ଇଗୋଟି ଆମର ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତାପଣ ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସନ୍ତୋଷକୁ ସେ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେ କର୍ତ୍ତାପଣ ନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କର୍ମ ମଣିଷକୁ ମନରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଗ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସମ୍ବେଗ ମାନେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି। ବୋଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ କରିଥିଲି ଆହୁରି କରିବି, ମୁଁ କର୍ମ ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ, କର୍ମ ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ସବୁଦିନ କର୍ମ କରିବି। ଆପଣ ଯଦି କର୍ମ ଖାଲି କରି ବସିବେ, ଆପଣ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଉ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କର୍ମର ଦୋଷ। ତେଣୁ କର୍ମର ଏଇ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନରେ ବିକାର ଆଣିବ ଏବଂ କ'ଣ ଆମର ଆତ୍ମବିକାଶରେ ବାଧକ ହେବ। ଏବଂ ଶ୍ରୁତିମାତା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ଦେହାଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁ ଯଦି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ତୁ କର୍ମକୁ ଈଶ୍ୱରାର୍ପିତ କର୍ମ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ। ଆଦି ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ନା କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ମହାନ କର୍ମ ଥିଲା। ଆଉ 16 ବର୍ଷ ଆୟୁ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି 16 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଆୟୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆୟୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ସେ 32 ବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆୟୁ ବଢ଼ିଲା। ଏଭଳି ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧକ ଯଦି କ'ଣ ନା ତା'ର ଭାବନା ରଖେ, ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ବହିତମ ଯଦା ଆୟୁ, ମୁଁ ଯାହା ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ମହାନ କର୍ମ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ସେବା ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ମୁଁ ସମର୍ପିତ କଲି। ଏଇଟି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଚାବିକାଠି, ଶାନ୍ତିରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଏମିତି କରିବା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅତି ସହଜରେ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାକୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରୁନାହିଁ, କେବଳ ଏ ମନୋଦୋଷ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ମନୋଦୋଷ କିପରି ଶାନ୍ତ ହେବ,
ଅନୁଶାନ୍ତ ହେଲେ ଏ କର୍ମଯୋଗରୁ ଆମକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ନାଚିରେଣାଧିଗଚ୍ଛତି ଆମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରଟି ଗଲା ଗୋଟିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଇଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ନାହିଁ, ସେ କର୍ମଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚୁ। କହିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାରେ ସେ ଏଇ ଦୁଇଟା ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ମୁଁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ନା କର୍ମକୁ କର୍ମଯୋଗରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ନ ଚାହୁଁଛି, ତା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଗଲା। କହିଲେ ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଅସୂର୍ୟାନାମ ତେ ଲୋକାଃ ଅନ୍ଧେନ ତମସାବୃତାଃ ରାଗଂସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟଭିଗଚ୍ଛନ୍ତି ଏକେ ଚାତ୍ମହନୋ ଜନାଃ। କହିଲେ ସେମିତିଆ ଲୋକର ଗତି ମହା ଅବଗତି, ତାଙ୍କର ଗତି ସେ ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ, ସେ ଡିରେଲ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଇ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଏଇ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତାରେ ନ ଚାଲି ଆଉ ଯେଉଁଠି କିଏ ଚାଲିଲା, ସତ୍ୟମାତା କହୁଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୱାନ, ଅଜ୍ଞାନୀ। ଅସୂର୍ୟାନାମ ତେ ଲୋକା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିତ ଲୋକରେ, ଲୋକା ମାନେ ଶରୀର ଜନ୍ମ, କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଆଲୋକ ବିହୀନ ଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଜ୍ଞାନ ରହିତ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଜ୍ଞାନ ରହିତ ଜୀବନ କ'ଣ? ମାନେ ଗୋଟେ ପଶୁଜନୀର ତା'ର ସେଭଳି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ନାହିଁ, ବିବେକ ବିଚାର ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଡ଼ ମୂଢ଼ ହେଇକରି ବି ରୁହନ୍ତି। କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଅଦର୍ଶନାତ୍ମକ ଜୀବନ, କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ତା'ର কোনো ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଅନ୍ଧକାର, ଅନ୍ଧାରେ ସେ ରହୁଛି। ଅସୂର୍ୟାନାମ ତେ ଲୋକାଃ ଅନ୍ଧେନ ତମସା ବୃତାଃ, ଯେଉଁଠି ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, କହିଲେ ସେମିତିଆ ଲୋକରେ ତା'ର ଜନ୍ମ ହେବ ବୋଲି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେବ? ଆମର ପରଜନ୍ମର ଯେଉଁ ସୂତ୍ର କୁହାଯାଉଛି କଠୋପନିଷଦରେ, ଯଥା କର୍ମ ଯଥା ଶ୍ରୁତମ୍। ଆପଣ ଏବେ କେଉଁ କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଥା ଶ୍ରୁତମ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟତା କ'ଣ, କର୍ମ କ'ଣ, ମାନ୍ୟତା କ'ଣ, ଏଇଠି ଆମ ପରଜନ୍ମଙ୍କୁ ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମର ସୂତ୍ର। କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଜଡ଼ ଭରତ କ'ଣ ନା ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାଇକରି ସେଠି ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ହରିଣ ଛୁଆଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାକୁ ସେ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏତେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହରିଣ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯଥା କର୍ମ, କର୍ମ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍କର୍ମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଥା ଶ୍ରୁତମ୍ ବୋଲେ ମାନ୍ୟତାରେ ଟିକେ ଦୋଷ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଫଟୋ ରଖନ୍ତି। କହିଲେ ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବି, ନା ଏଇ ବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିବି, ଏଇ ବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିବି, ହେଲେ ମୋର ପରଜନ୍ମ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବ। ଆମେ କହିବା ମୋର ପରଜନ୍ମ କେମିତି ଭଲ ହେବ? ଆମର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ଯଦି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ପରଜନ୍ମ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବ। ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର କୃପା କେମିତି ମିଳିବ? କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଯଦି ଉନ୍ମୁଖତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆମର ମୁହଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ କୃପା ମିଳିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବଲ୍ଟିଏ ଆଲୁଅଟେ ଜଳୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ମୁହଁଟି ଓଲଟା କରିକି ସେ ଆଲୁଅରୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିବ କି? ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁଟି ଯଦି ବଲ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଆପଣ ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଲୁଅଟି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ଗତିଟି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମରେ ଆଉ କେହି କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ? କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କୁହ? ତାଙ୍କର ପରଜନ୍ମ କ'ଣ ହେବ? କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜନ୍ମ ଯେମିତି ଅଛି ଜଷ୍ଟ ପରଜନ୍ମ ସେମିତି ହେବ, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବି ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଯଦି ସେଇ ସମୟର ମରିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି କିଛି ଖରାପ ମନୋଭାବ ଅଛି, ତେବେ ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର
ଯେମିତି ଆପଣ ମୁହଁଟି ଯେମିତି କରିଥିଲେ କ୍ୟାମେରାରେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଟି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ସମୟର ଅନ୍ତକାଳେ ୟା ମତି ସା ଗତି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଅନ୍ତକାଳର ଗତିକୁ ଏମିତି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତକାଳରେ ସେହିପରି ତା ପରଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗତି ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ମନ୍ତ୍ରଟି, ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରି ଓମ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଓಂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ।